डियर स्टूडेंट्स, अज दी इस वीडियो विच आपां डिस्कस करांगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट दियां किस्मां बारे। ठीक है, सब तो पहला आ जांदा फिक्स डिपोजिट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, होम सेफ अकाउंट, रैकरिंग डिपोजिट अकाउंट। ये बैंक अकाउंट दियां किस्मां वा। आपां इन्हां नूं वन बाय वन डिस्कस करांगे। फर्स्टली आ जांदा फिक्स डिपोजिट अकाउंट। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ शॉर्ट फॉर्म सुनी होएगी जिन्हों कहते हैं एफ डी का मतलब जिंदे विच आपां फिक्स टाइम दे लई अपने पैसे की है डिपोजिट करांदे आ। डिपोजिट बाय ए कस्टमर इज रीपेएबल आफ्टर ए फिक्स टर्म, जिहड़ा कि एक फिक्स टर्म दे बाद रीपेएबल हुंदी है। अकाउंट रेंजेस बिटवीन 45 डेज टू 5 ईयर। इनकी रेंज किन्नी हुंदी है? 45 दिनों तो लैके 5 साल तक की इनकी टाइम ड्यूरेशन हुंदी है। यह की हुंदा वा, ये फिक्स डिपोजिट अकाउंट कस्टमर नूं अट्रैक्ट करन दे लई उहनूं हायर रेट ऑफ इंटरस्ट मतलब कि ब्याज की दर ज़्यादा दित्ती जांदी है इस अकाउंट दे विच, जिहड़ी कि बाकी दे अकाउंट्स नालों ज़्यादा हुंदी है। इस अकाउंट दे विच चैकबुक ते पासबुक इशू नहीं की जाती कस्टमर नूं सिर्फ एक कॉपी इशू की जाती है जिस दे विच उहदी अमाउंट रेट ऑफ इंटरस्ट दस्सिया जांदा वा। ठीक है, इस तो बाद जिहड़ा डिपोजिटर आ जिन्ने पैसे जमा कराए आ वो पैसे नूं बिना डेट ऑफ मैच्योरिटी तो पहला पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता, मतलब कि पैसे वो मैच्योरिटी डेट तो पहला पैसे कढवा नहीं सकता। जे उन्होंने पैसे की लोड़ पै जाती है तो 75% जिन्नी अमाउंट होएगी उनका 75% वो लोन की तरह कढवा सकता वा। अदरवाइज जे उन्हें पैसे कढवाना चाहता तो उनकी एफ डी की होएगी टुट जाएगी, मतलब कि उन्होंने कोई भी रेट ऑफ इंटरस्ट नहीं मिलेगा। हुण इस तो बाद आपां गल करिए कि हुण एफ डी दे विच जिहड़ा डिपोजिटर आ उन्होंने हायर रेट ऑफ इंटरस्ट मिलता पिया वा। ठीक है, तो हुण बैंकर नूं की फायदा होएगा? जिहड़ा बैंक होएगा उनके की फायदे होणगे? ये एफ डी जिहड़ी हुंदी है दोनों लई यूजफुल हुंदी है, डिपोजिटर लई भी ते बैंकर दे लई भी। दोनों ही हायर रेट ऑफ इंटरस्ट अर्न करते हैं, क्योंकि जिस टाइम ते कस्टमर ने मान लो 5 साल के लिए एफ डी कराती, बैंक नूं श्योरिटी हो जाती है कि कस्टमर 5 साल तो पहला पैसे नहीं मंगेगा। सो उस केस दे विच जिहड़े पैसे होणगे बैंक की करदा फरदर इन्वेस्ट कर दिंदा हायर रेट ऑफ इंटरस्ट ते। जिस तरह मान लो कि तुहानूं एफ डी उत्ते 5% ब्याज मिलदी पई आ, बट बैंक ने की कीता उहनूं 7% दे उत्ते इन्वेस्ट करता 5 साल दे लई। ठीक है, हुण ये 5 साल दे लई 7% ते इन्वेस्ट कीता, जदों 5 साल पूरे हो जाणगे बैंक नूं किन्ना मिलूगा? 7% मिलूगा। बैंक ने देना किन्ना? 5%। जिहड़ा 2% का डिफरेंस होएगा वो की होगा? बैंक का प्रॉफिट होगा। सो इहदे नाल की हो गया? दोनों नूं प्रॉफिट हुंदे आ। क्लीयर स्टूडेंट्स? एक बार फिर दोबारा रिपीट तो करन लगी हाँ कि एफ डी दे विच एक बारी पैसे जमा कराए जाते हैं। ये 45 दिनों तो 5 साल तक लिए आप डिपोजिट इहदे च करा सकते हैं। इस तो पहला असीं पैसे नहीं कढवा सकते। इहदे विच कोई चैकबुक जां पासबुक इशू नहीं हुंदी कस्टमर नूं, ते रेट ऑफ इंटरस्ट इहदे विच की हुंदा? ज़्यादा हुंदा वा। ये सी इहदे की पॉइंट्स। अगे आ जांदा सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाता इंकरेज करने लई हैबिट्स नूं, तां जो सेविंग लोकी करा सकन। ये लोकां दे विच सेविंग दी हैबिट नूं डिवेलप करना वा तां जो लोग वध तो वध सेविंग करान। ये ज़्यादातर सूटेबल हुंदा मिडल क्लास ते लो इनकम ग्रुप वाले लोकां दे लई। ये अकाउंट असीं बहुत घੱਟ पैसे दे विच ओपन करा सकते हैं। इहदे विच विड्रॉ दी एक लिमिट हुंदी है जिहड़ी कि परसन नूं डिस्करेज करेगी। कोई भी आपां किसी भी अकाउंट जिहड़ा सेविंग अकाउंट होएगा उहदे विचों एक हफ्ते विच 2 वार तो वध असीं पैसे नहीं कढा सकते। 1 वीक दे विच आपां कितनी वारी कढा सकते हैं? 2 टाइम्स। ये की होएगी? इहदी लिमिट होएगी। अगे आ जांदा रेट ऑफ इंटरस्ट। रेट ऑफ इंटरस्ट इहदा घट हुंदा फिक्स डिपोजिट अकाउंट नालों। ठीक है, एफ डी नालों रेट ऑफ इंटरस्ट घट होएगा। इस सेविंग अकाउंट दे विच कस्टमर नूं पासबुक ते चैकबुक इशू की जाती है, ते जिस टाइम ते कस्टमर कोई भी मनी विड्रॉ करदा जां डिपोजिट करदा वो सारी एंट्री की पासबुक दे विच एंटर कीतियां जांदियां वा। सो क्लीयर आ? पासबुक जिहड़ी विच आ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਸੀ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿੰਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡਰੋ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਪਰਸਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਢਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੋਵੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆ, ਬੈਂਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ? ਫਸਟਲੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ। ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਵੇ। ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 0 ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਚਾਰजेस ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਚੈੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਫॉर द ਵਿਡਰੋ ਆਫ द ਮਨੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਸਟਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੇਮ, ਐਡਰੈਸ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਸਪੈਸੀਮਨ, ਸਿਗਨੇਚਰ, ਜੋ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅਰੇਂਜ ਫॉर ਐਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਰ। ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੈਸੀਮਨ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੈਂਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਮੇਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪੇ ਇਨ ਸਲਿੱਪ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੁੱਕਸ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਸਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇ ਇਨ ਸਲਿੱਪ ਬੁੱਕ। ਪੇ ਇਨ ਸਲਿੱਪ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਲਿੱਪਸ ਕੰਟੇਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਣੇ ਆ ਉਹ ਪੇ ਇਨ ਸਲਿੱਪ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਕਲਰਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ। ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੰਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸਬੁੱਕ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮਨੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਰੈਕਰਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਰਡੀ ਖਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ।
ਆਰਡੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਹਰੇਕ ਮੰਥ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਏਗਾ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਐਫਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਰਡੀ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਾਇਆ, ਇਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੰਥ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਨੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਈਅਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਥਲੀ ਬੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਬੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਫਡੀ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਮ ਸੇਫ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੋਮ ਸੇਫ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਬੱਚਤ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਰ ਆ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਲਕ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੋਮ ਸੇਫ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।